यीशु हेबे तुम साथी, दूर हेब भय भ्रांति। से तो जगतर ज्योति, अंधकार हेब इति। प्रात ज्योति, प्रात ज्योति, जीवन जला प्रात ज्योति। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, प्रातज्योति कार्यक्रमर नूतन एक अध्याय को एवं ये नूतन सकाळ को आपण मानक विशेष विशेष स्वागत। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर द्वारा आयोजित ये विशेष कार्यक्रम प्रातज्योति को आपण मानक विशेष स्वागत जनाए एवं आपण माने जे ये कार्यक्रम द्वारा विशेष उपकृत हेउचंती एहा माने विश्वास करूछु। आपण मानकर बहुमूल्य मतामत गुड़िक आपण जो प्रकार कमेंट बॉक्स को लिखि जनाती एथिपाई आमे आपणक निकटरे कृतज्ञ अटू, कारण आपण ये कार्यक्रम देखुचंती ताहा मानकु प्रमाण करे एवं आपण माने ये कार्यक्रम को अन्य मानक निकटरे मध्य शेयर करूचंती एथिपाई मध्य आपणको आमे धन्यवाद जणाऊ। कारण ये कार्यक्रम गुड़िक करिबा द्वारा आमे आमानकर प्रत्येकक जीवन रे एक नूतन विषय सृष्टि करने चाहूँ एवं आमे समस्ते जे प्रकार ईश्वरंकर निकटवर्ती हो पारिबा एहा आमानकर चेष्टा एवं प्रयास। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने आमाने आजिर आलोचना रे एक पारिवारिक भित्तिक विषय आलोचना करिबा एवं एई आलोचना पिला माने ईश्वरंकर आशीर्वाद। एई आलोचनाटी एक गुरुत्वपूर्ण आम समस्तंक पाए, कारण आम प्रत्येकंक परिवार रे एवं अनेकंक परिवार रे ईश्वर आमको संतान संतति देइछन्ति, पिला मानंकु देइछन्ति। अनेक समय रे एथिप्रति आमनकर मानसिक भाव रे बा मनुष्य भाव रे गोटे चिंताधारा अछि जे एहा आमनकर प्रचेष्टा एवं आमनकर फल। किंतु मोर प्रिय दर्शक बंधु माने आमाने अनेक जानी थिले भी एवं अनेक आमे जानी न थिले भी गोटे सत्यता आमे जानिबा को पड़िबो। आम कोଳରେ जो संतान संतति सबू आमे देखुचु, आमे पाइचु एवं व्यवहार करूचु से मानंकु भिन्न भिन्न कारण पाई एमाने होउछन्ति ईश्वरंकर आशीर्वाद। कारण एहा मु कहू नहीं, किंतु एहा ईश्वरंकर जीवंत वाक्य ताहा प्रकाश करे। जदि मु गोटे शास्त्रांश पवित्र बाइबल रु पढ़ी आपण मानकु आहुरी ए विषय आहुरी सचेतन आसीबो एवं आम मानकु आहुरी धारणा आम मानक जीवन रे आसीबो। मु पढ़ी गीत संहिता पुस्तक तार 127 गीत तार 3 पद। ए जगह ए प्रकार लिखा अछि, देख संतान गण सदा प्रभुंकर दत्त अधिकार ओ गर्भजात फल ताहांक दत्त पुरस्कार। ईश्वरंकर करुणा, ईश्वरंकर दया मनुष्य प्रति प्रचुर हबारु एहा मनुष्यर कौशल रे, मनुष्यर प्रचेष्टा रे, मनुष्यर दक्षता हेतुरु न हेई एहा ईश्वरंकर पुरस्कार आममानक प्रति। आममानक पाखरे जदि पुओ अछंती, आममानक पाखरे जदि झियो अछंती किंबा ए उभय जदि आममानक पाखरे अछंती, एमाने ईश्वरंक द्वारा दिया जाइथिबा आममानक प्रति पुरस्कार। प्रथम कथा आममानकु जानि रखिबा को हबो जे ईश्वरंक द्वारा दिया जाइथिबा विषय हेइथिबारु सेई पिलामानंक प्रति आममानकर जत्न नेबा विषय आहुरी टिके गांभीर्य हवा दरकार। केवल मोर पुओ मोर झियो हिसाब रे मु दायित्व न नहीं, एहा ईश्वरंक द्वारा दिया जाइथिबा पुरस्कार भाव रे मु दायित्व नवा दरकार। एवं संतानगण एहा आममानक प्रति अधिकार बोली पवित्र शास्त्र आममानकु कुहा जाय। इंग्रजी रे कहिले हेरिटेज बोली कुहा जाय, इनहेरिटेंस बोली कुहा जाय। तार अर्थ आममानकर परिवार को आग को नवा पाई जो एक वंशर आवश्यकता अछि
ତାହା ସେମାନେ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଆମ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉ, ଆମମାନେ ଅସ୍ଥିର ହଉ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା, ପୋଷିବା, ବଡ଼ କରିବା ଏହା ଗୋଟିଏ ବୋଝ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରସ୍କାର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସତ୍ୟତା ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଗେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସ୍ଥିର ହଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଏକ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ କଷ୍ଟ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପିତାମାତା ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାମାନେ ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାର ଏବଂ ପୁରସ୍କାର। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଝ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏକ ପୁରସ୍କାର ଅଟେ। ଏହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଏହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କି ପ୍ରକାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ତ୍ରୁଟି କରୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିନଥାଉ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆଶା କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଲ ବିଷୟ ଆଶା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିନଥାଉ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରିନଥାଉ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ଅଟେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ଯଦି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ସେହି ସତ୍ୟତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେହି ପୁରସ୍କାରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହି ସତ୍ୟତା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।